Greetings in the name of Jesus Christ our Lord. For our meditation, may I read to you from St. Paul's letter to Romans, chapter 14, verses 17 to 19. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and of peace and joy in the Holy Spirit. Whoever thus serves Christ is acceptable to God and approved by men. So, then, let us pursue what makes for peace and for mutual upbuilding. Marginal and essential issues. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಲನು ಬರೆದಿರುವ. The Jewish people had many rules and regulations, clean and unclean, laws on purity, the food laws, what I can eat and what I should not eat. There were laws for the entire life in the Jewish community religion. ಯಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇದ್ದವು. ಶುದ್ಧ ಅಶುದ್ಧ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಆಹಾರಗಳ ಕಾನೂನು, ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ. ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅನೇಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಸಹ ಇದ್ದವು. When a Jew accepted Christianity, he found that all these petty rules that are found in Jewish religion are done away with. And as such, there was freedom. There was a danger in this. Paul thought, we don't have freedom without any attachment. Therefore, he says, Christianity should not be taken to do whatever one wants to do. Therefore, Paul begins to lay down the principle of freedom, which is linked or connected with love. These two go together, freedom and love. ಒಬ್ಬ ಯಹೂದ್ಯನು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಏನೆಂದರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೇವಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗುಣ ನಡತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಪೌಲನಿಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇರುವುದೇ ಈ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಹಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಲವ್. ದೆನ್ he says character and conduct go together. These must be only reckoned in conciliatory nature, not individually. Paul in verse 17 says that Christianity does not consist only in eating and drinking, but in 3 things, he says. What are those? Righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. These 3 things. 17ನೇ ವಚನದಂತೆ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ತಿನ್ನುವುದು ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬದಲಾಗಿ 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 3 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಾವು. ಏನದು? ನೀತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. In verse 18, Paul says, whoever follows this principle, freedom and love, and then it says character and conduct, they go hand in hand. Follow these things. If they find these things in daily life, they will be always accepted by God. Vertical relationship will be all right, and then horizontally they will be approved by all people also. How wonderful it is, Paul's ideas. Verse 18, let me read. Whoever thus serves Christ is acceptable to God, vertical, and approved by men, horizontal. Both relationships are intact.
ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಗುಣ ನಡತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನ ತತ್ವವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರು 18ರಂತೆ ನೋಡ್ರಿ 18 ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದವನು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂಭಾವಿತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಎಂಬುದಾಗಿ. 3 ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಕ್. What is marginal, what is essential, Paul is delineating, outlining in this place. ಅಂಚಿನ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಿನ್ನತೆ ಅಥವಾ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದು ಪೌಲನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನುಸರಿಸುವಿಕೆಗಳು ಮೊದಲನೇ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನದು? ಪಾಲ್ ಸೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬೈ ಒಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪೆರಿಫರಿ. You can either do it or not do it, but he says you cannot ignore essential aspects. We cannot overlook essential qualities of a Christian life. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನುಸರಿಸುವಿಕೆಗಳು. ಪೌಲನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆಂದರೆ, ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲೂಬಹುದು ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಏನು, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಬಾರದೆಂಬುದೇ. What are the essentials that he is listing in Christian life? Verse 17, righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. These are the 3 things that he is listing. 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾದವುಗಳು, ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪೌಲನು. ಏನು? ನೀತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಿನ್ನುವುದು ಕುಡಿಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ, ಬದಲಾಗಿ ನೀತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ. The first observation he is bringing contrast is between religious observations. Let us conclude by saying, as believers, as those who follow Jesus Christ, as disciples of Jesus Christ, we cannot take essentials of Christianity lightly. What are the essentials? Verse 17, righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. What is righteousness? Righteousness is basically a right relationship between God and human beings, a believer, which results in a good and right relationship with his fellow people, namely his other Christian believers. This is as a result of salvation that Jesus Christ has given to us. I have come to give you life and you may have it abundantly. That abundant life has joy. Not the joy that the world gives, but joy that the Holy Spirit gives. Not the joy that the world gives, but in the Holy Spirit. Peace and joy in the Holy Spirit. If you have that, you are a firm believer. If you don't have that, you can ask Jesus to come into your life and experience the right relationship, which is righteousness between you and God, which will result into a right relationship between you and others. ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಳಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು, ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದದು? 17ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೀತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಶಾಂತಿ. ಎಂಥದ್ದು? ಲೋಕ ಕೊಡುವಂಥ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇವರಿಂದ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ? ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ
ಅನುಭವ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅನುಭವ ಆದರೆ ನಮಗೆ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಮೂರು ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂದು ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂಬಂಧತೆ, ಅದೇ ರೈಚಸ್ನೆಸ್, ನೀತಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಲೋಕ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. There are 2 more contradictions that he is going to talk about, which we will look at next week. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದವುಗಳು, ಅಂಚಿನವುಗಳಿಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದವುಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ನೀತಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. God our Father, we thank you for the principle that Paul has laid down here, that we cannot by any means neglect or set aside the essentials of Christianity, which are listed in verse 17: righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಪೌಲನ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀತಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಂಧ, ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ, ಪವಿತ್ರತಮನ ಕೊಡುವುದು. ಇದು ನಾವು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅತಿ ವಿನಯದಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್.